بھی خوش تھا، دن بھی خوش تھا، رات بھی خوش تھی، حضرت آمنہ بھی خوش تھی، حضرت عبدالمطلب بھی خوش تھے، یہاں تک کہ ابو لہب بھی خوش تھا، ابو لہب بھی خوش تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے تو ابو لہب بھی خوش تھا، لیکن اگر غمگین کوئی تھا تو کون تھا؟ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان ابو لہب دشمن رسول، دشمن اسلام، لیکن آقا کی ولادت پر وہ بھی خوش تھا۔ اور آج کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور آقا کی ولادت پر افسوس بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جشن عید میلاد النبی لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، لوگ چاہے کیسی بھی باتیں پیش کریں، کسی کی باتوں کو نہ سننا، اعلیٰ حضرت کی باتوں کو سننا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہمیں کہ آج نہیں کل نہیں، یہ جشن عید میلاد النبی کب تک منائیں گے؟ صرف کیا اسی مہینے میں منائیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کا درس ملتا ہے اعلیٰ حضرت سے ہمیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ آج نہیں کل نہیں، صرف اسی زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی آقا کا میلاد۔ حشر تک ڈالیں گے ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں تو کیا ہوا؟ تا قیامت آنے والی نسلیں آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس لرز کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے زمانے میں انسان اعتراض کرتا ہے کہ آقا کا میلاد کیوں مناتے ہو، آخر اتنا جشن میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج اس چیز کو ہمیں سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی تم مناتے ہو، آقا کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، وہ تو 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ کچھ لوگ یہ باتیں لے کر آتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہم 12 کو منائیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم 9 کو مناؤ، ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لو، ہم 12 کو مناتے ہیں، ہم تو پوری زندگی آقا کا میلاد منائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عید میلاد النبی مناتے ہو، تو یہ عید کیوں کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عید کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی عید کا دن ہے؟ مسلمانوں کی تو صرف 2 عیدیں ہیں، یہی کہتے ہیں نا، کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں۔ کون کون سی ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ عید الفطر جسے رمضان عید بھی کہتے ہیں، اور کون سی؟ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید۔ کہتے ہیں اب یہ حضرات اہل سنت والجماعت والے تیسری عید کہاں سے لے کر آ گئے؟ نادانوں، مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں نہیں ہیں، نہ کہ 3 عیدیں ہیں، بلکہ 4 عیدیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ ایک تو عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ رمضانی عید الفطر، اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا، جو سال میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، بلکہ ہفتے میں ایک بار ضرور مسلمان مناتا۔ اچھا، اسے عید کا دن کیوں کہا گیا؟ What is the reason behind it؟ جمعہ کا دن، فرمایا کہ خطبہ سنتے ہیں ہم جمعہ کا، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، عید ہے مسلمانوں کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جمعہ کا دن اس لیے عید کا دن کہا گیا کہ اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس لیے اس دن کو عید کا دن کہا گیا۔ تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو تو وہ عید کا دن کہلایا جائے،
اور जिस दिन रूहे आदम दुनिया में तशरीफ लाए, जाने आदम दुनिया में तशरीफ लाए, रूहे कायनात दुनिया में तशरीफ लाए, महबूबे खुदा दुनिया में तशरीफ लाए, नूरे खुदा दुनिया में तशरीफ लाए, हबीबे खुदा तशरीफ लाए, तो क्या वो दिन ईदों की ईद ना होगी? उलमा तो फरमाते हैं कि ईद मिलादुन नबी तो शबे कद्र से भी अफजल, शबे कद्र से भी अफजल, इसलिए कि शबे कद्र में तो कुरान नाज़िल हुआ है ना, कुरान नाज़िल हुआ, और ईद मिलादुन नबी के मुकद्दस वक्त में साहिब कुरान दुनिया में आए। शबे कद्र को कुरान नाज़िल हुआ और ईद मिलाद में कुरान सिखाने वाले आए। शबे कद्र में कुरान नाज़िल हुआ, ईद मिलाद में कुरान समझाने वाले तशरीफ लाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और मिलाद का माना क्या होता है? और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को कब पैदा फरमाया? महबूब को कब पैदा फरमाया? आज ये कहते हैं कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली, माज़अल्लाह, लेकिन कितने नादान हैं। हदीस मुबारका में आका से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको नबूवत कब मिली? तो आका फरमाते हैं कि जब हजरत आदम जसद और रूह के दरमियान, बैनल जसदी व रूह, आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, एक रिवायत में रूह और जसद के दरमियान थे। आका फरमाते हैं उसके पहले से अल्लाह का नबी। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आका ने ये नहीं फरमाया मैं उसके पहले बनाया गया या उसके पहले मेरे नूर को पैदा किया गया, नहीं, आका फरमाते हैं मैं उसके पहले से नबी हूँ। अब कितने हजार साल पहले से नबी है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सबसे पहले अल्लाह ने अगर बनाया, किसी शय को बनाया, किसी चीज की तख्लीक अल्लाह ने फरमाई, तो नूरे मोहम्मदी की तख्लीक फरमाई। आका फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अब आइए जिब्रील अमीन से पूछते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक क्या है? आका अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन कब से देख रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्रील, तुम्हारी उम्र कितनी है? What is your age? How old are you? आका ने पूछा जिब्रील अमीन से तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र कितनी है एग्जैक्ट ये तो नहीं बता पाया। कहते वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन इतना जानता हूं कि इस कायनात की तख्लीक के बहुत साल पहले एक सितारा चमकता था जो 70,000 साल के बाद चमकता था। कितने हजार साल के बाद? 70,000 साल के बाद। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 70,000 साल के बाद कहाँ चमकता था? क्या ये आसमान में चमकता था? आसमान भी नहीं था उस वक्त ये आसमान भी नहीं था। अल्लाह के नूरानी हिजाबात में, चौथे हिजाब में वो नूर चमकता था। चौथे नूरानी हिजाब से वो नूर 70,000 साल बाद चमकता था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कौन सा 70,000 साल? ये आजकल का 365 डेज का जो 1 ईयर होता है, ये आजकल का 1 साल नहीं है। अभी ये साल हम गिन लेते हैं सूरज को देखकर। हमारे पास सोलार कैलेंडर है, लूनार कैलेंडर है, चांद के कैलेंडर हैं, लेकिन उस वक्त तो चांद और सूरज भी नहीं। आका के नूर को अल्लाह ने उस वक्त बनाया जब जमाना भी नहीं था, जब वक्त भी नहीं था। तो कैसे कहेंगे 70,000 साल? अब वो 70,000 साल कितना तवील होगा, उसकी मुद्दत कितनी होगी, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। इसलिए कि चांद और सूरज तो है ही नहीं, तो हम कैसे समझे कि दुनिया का 70,000 साल? कयामत के हवाले से सोचो,
کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا گیا کہ قیامت کے دن چاند اور سورج کو اس طریقے سے مرادہ کر کے اڑا دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے چاند و سورج، ختم فنش۔ اب چاند و سورج ہی نہیں رہے تو آپ بتاؤ کیا دن اور رات ہوگی؟ ممکن ہے ہمارے نزدیک؟ نہیں، نوٹ ایٹ آل۔ سورج نہیں تو دن کیسے ہو، چاند نہیں تو رات کیسے ہو؟ اب قیامت کے دن وہ بھی نہیں رہے گا، چاند و سورج کہتے نہیں رہے گا، لیکن فرمایا گیا وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ ایک دن کمپیئر ٹو دس ورلڈ، اس دنیا کے حساب سے قیامت کا ایک دن کتنے ہزار سال کا؟ 50,000 سال کا۔ تو سوچو جب چاند و سورج کی تخلیقی نہ ہوئی تو 70,000 سال بعد کو ستارہ چمکتا تھا، تو 70,000 سال کی مدت کتنی طویل ہوگی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے جبال جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال بعد چمکتا تھا۔ کتنے ہزار سال بعد؟ 70,000 سال بعد۔ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کتنے مرتبہ دیکھا؟ جبریل امین نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ لیکن آقا فرماتے جبریل جانتے ہو ستارہ کیا تھا؟ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے خدا کی قسم وہ ستارہ میرا نور تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نور، اس لیے تو آپ دیکھو اللہ نے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی تو محبوب کا نام اس وقت حامد، کیا نام تھا؟ کیا نام ہے؟ حامد۔ حامد کا معنی ہوتا ہے کیا؟ حمد کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ حمد کرنے والا۔ لیکن جب کائنات کی اور شے بنائی گئی، چاند و سورج، زمین اور آسمان، تو حضور کا نام ہوا احمد۔ کیا نام ہوا؟ احمد۔ احمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا۔ احمد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا۔ اور پھر آقا دنیا میں تشریف لائے تو آقا کا نام ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت زیادہ جس کی تعریف بیان کی گئی ہو وہ ہے محمد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ممکن ہے کچھ لوگ اعتراض کریں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ صرف محمد مصطفیٰ نے ہی کیا اللہ کی ذاتی تعریف بیان کی؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی زیادہ تعریف بیان کی؟ کیا حضرت عیسیٰ نے اللہ کی تعریف نہیں بیان کی؟ حضرت موسیٰ نے نہیں بیان کی؟ حضرت یحییٰ نے نہیں بیان کی؟ حضرت زکریا نے نہیں بیان کی؟ حضرت شیش نے نہیں بیان کی؟ حضرت یعقوب نے نہیں بیان کی؟ حضرت یوسف نے کیا تعریف نہیں بیان کی؟ حضرت آدم نے کیا تعریف نہیں بیان کی؟ ہاں، ہر انبیاء نے اللہ کی تعریف بیان کی، لیکن جتنی تعریف اللہ کی ہمارے آقا نے بیان کی اتنا کسی نے نہیں بیان کی۔ اس لیے کہ مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ مجلس کب سے سجی ہے؟ جواب دیں، کب سے سجی ہے؟ تقریباً 9 بجے سے، ٹھیک ہے، یا 8 بجے سے، 8:30 بجے سے محفل سجی ہے۔ رضا بھائی 8 بجے سے بیٹھے ہیں، آپ کو سرکار کی نعتیں سنا رہے ہیں، 8 سے لے کر 8:30 سے 9:30 تک انہوں نے سنائے نعتیں، اور میں آیا 10 بجے۔ کتنے گھنٹے لیٹ آیا میں اپنے وقت پر آیا، 1:30 بجے، 1.5 گھنٹہ میں لیٹ آیا۔ اب اجتماع ختم ہوا 11 بجے، صلاۃ و سلام کی محفل ختم ہوئی، صلاۃ و سلام و محفل ختم ہوئی، اپنے گھر چلے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے محفل میں بیٹھ کر زیادہ دیر تک ذکر کرنے کا ثواب کس کو ملا؟ مجھے یا رضا بھائی؟ رضا بھائی مجھ سے پہلے سے ہیں، 8:30 بجے سے 11 بجے تک، اور میں صرف 10 سے 11 بجے تک۔ کس نے زیادہ ذکر کیا؟ رضا بھائی۔ زیادہ ثواب کس کو ملا؟ محفل میں شریک ہونے کا، رضا بھائی کو ملا۔ زیادہ دیر ذکر کرنے کا ثواب رضا بھائی کو ملا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلے آتا ہے وہ ذکر زیادہ کر رہا ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں کچھ بھی نہ تھا، اللہ تھا، اس کے محبوب کا نور تھا، تو نور خدا کی تعریف بیان کرتا اور اللہ محبوب کی تعریف بیان کرتا۔ اس لیے آقا کا نام احمد ہوا کہ سب سے زیادہ
फरमाए। लेकिन आज के जमाने में इंसान कहता है कि क्यों मिलाद का जिक्र करते हो, क्यों मिलाद की बातें करते हो, क्यों मिलाद मुस्तफा मनाते हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मिलाद मनाना ना के बिदअत है, मिलाद मनाना ना के शिर्क है, मिलाद मनाना ना के कुफ्र है, बल्कि मिलाद मनाना ये तो सुन्नत मुस्तफा है। आका की मिलाद बनाना ये तो अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अभी दुनिया में मौला ने किसी को नहीं भेजा था, अभी दुनिया में एक बंदा नहीं आया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए थे। आलम अरवाह में, रूहों की दुनिया में अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की रूहों को जमा फरमाया, हर नबियों की रूहों को जमा फरमाया। अल्लाह अकबर। हर अंबिया की रूहों से रब ने फरमाया, ऐ मेरे नबियों सुनो, यके बाद दिगरे मैं तुमको दुनिया में भेजूंगा, मैं तुमको किताबें देकर के भेजूंगा, तुम दुनिया में जाके दीन की तबलीग करोगे। लेकिन आने वाला एक जमाना ऐसा आएगा, अल्लाह के महबूब को दुनिया में भेजूंगा, अल्लाह के रसूल दुनिया में जलवा फरमा होंगे। और अगर तुम में से किसी को वो जमाना मिले मेरे महबूब का, तो तुम मेरे महबूब पर ईमान ले आना, मेरे महबूब का साथ भी देना। कुरान मुकद्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, कि मेरे महबूब पर ईमान भी लेकर आना, मेरे महबूब का साथ भी देना। तमाम रूहों ने कहा था, अकररना, मेरे करीम इकरार करते हैं कि अगर तेरे महबूब का जमाना मिलेगा, महबूब पर ईमान भी लेकर आएंगे, महबूब का साथ भी देंगे। अल्लाह अकबर। बात ही खत्म नहीं हुई, मौला ताला ने फरमाया, ऐ नबियों सुनो, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ कि तुमने इस चीज का वादा किया है कि मेरे महबूब का साथ भी दोगे, मेरे महबूब पर ईमान भी लेकर आओगे। हर नबियों की रूहों ने कहा कि हम एक दूसरे पर गवाह होते हैं कि हम तेरे महबूब पर ईमान लेकर आएंगे, महबूब का साथ भी देंगे। मौला ताला फरमाता है, ऐ मेरे नबियों सुनो, अब तुम सब पर मैं गवाह होता हूँ कि तुमने वादा किया है अगर तुम में से किसी को महबूब का जमाना मिलेगा, महबूब पर ईमान भी लेकर आओगे, महबूब का साथ भी दोगे। अभी दुनिया में कोई नहीं आया, लेकिन आलम अरवाह में अल्लाह महबूब के दुनिया में आने का चर्चा कर रहा, अल्लाह ने महबूब के दुनिया में आने की बातें बता रहा है। तो पता ये चला कि रसूल के दुनिया में आने का जिक्र करना ये तो मौला की सुन्नत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखते चले जाओ, हर नबी दुनिया में आते अपनी कौम के दरमियान ये जरूर कहते, आने वाला एक जमाना ऐसा होगा, अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाएंगे, तुम में से किसी को जमाना मिले तो ताजदार कायनात पर तुम ईमान लेकर आना, रसूल आज़म का तुम साथ भी देना। अल्लाह अकबर। इस तरीके से अंबिया इकराम अल्लाह अल्लाह आका के दुनिया में आने का चर्चा करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से वसीयत फरमा रहे हैं कि बेटे सुनो, जब कभी तुम पर कुछ मुसीबतें आ जाएं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाम के वसीले से दुआ करना, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अर्ज करते अब्बा जान, क्या ये कोई अल्लाह के नबी है? फरमाते हाँ बेटे, ये अल्लाह के ऐसे नबी हैं, इनको पैदा करना मकसूद था तो तुमको हमको पैदा किया गया, चांद और सूरज को पैदा किया गया, दरिया की रवानी को पैदा किया गया, ये सितारे चमकते हुए उन्हीं का सदका है, ये दुनिया उन्हीं का सदका है, शजर और हजर उन्हीं का सदका है। अगर इनको भेजना मकसूद ना होता, बेटे ना तुम होते ना हम होते। अल्लाहु अकबर। अर्ज करते अब्बा जान, क्या इनकी भी उम्मतें होंगी? फरमाते हाँ बेटे, इनकी भी उम्मतें होंगी। अर्ज करते अब्बा जान, क्या इनकी उम्मतों का मर्तबा हमारी उम्मत से अफजल वाला होगा? फरमाते हाँ बेटे, इस उम्मत का मर्तबा इतना अफजल वाला होगा कि मुझसे एक खता इज्तिहादी हो गई, उसका जिक्र कुरान में आ गया। इस उम्मत के किसी भी गुनाह का तज़किरा कुरान में नहीं होगा, मुझसे एक खता इज्तिहादी हो गई तो जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। इस उम्मत का हाल ये होगा कि जमीन पर गुनाह करेगी, तौबा करके जन्नत में दाखिल होती चली जाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम मासूम है, नबी है, मासूम है, गुनाहों से पाक है, लेकिन जरा सोचो किस तरीके से महबूब के आने का जिक्र कर रहे हैं, महबूब की अजमतों को बयान कर रहे हैं, महबूब के गुनहगार उम्मतियों की अजमतों को बयान कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं हर नबी दुनिया में आने के बाद रसूल के आने का चर्चा करता, आका
के दुनिया में आने की बातें बताता। हजरत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम, रब ने उनको इख्तियार दिया था कि जब कहीं सफर करना होता हवा को हुक्म देते, हवा उनके तख्त को उठाकर जहां जाना होता ले जाती, हवाओं में प्रवास किया करते थे। एक मर्तबा हवा में सफर कर रहे थे, तख्त उनका हवा में उड़ रहा था। एक सहरा आता है, एक रेगिस्तान आता है, हवा को हुक्म देते हैं, हवा तख्त को जमीन पर रखती है। अल्लाह अकबर। अपने असहाब के साथ हजरत सुलेमान पैदल सफर कर रहे हैं, चल करके सफर तय कर रहे हैं, झुलसती हुई गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, धूप की तपिश को बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये बात समझ नहीं आती, आप सारी दुनिया में तो हवाओं में सफर करते हैं, सारी दुनिया में हवाओं में प्रवास करते हैं, आखिर इस सहरे में तुमने क्या देखा? आखिर ये सहरा में आपको क्या दी गया कि पैदल सफर कर रहे हैं, ये झुलसती हुई गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, तपती हुई धूप को बर्दाश्त कर रहे हैं, रेगिस्तान की तपिश पर सब्र कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको ये जवाब देते हैं, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, तुम्हारी निगाहें तो सहरा देख रही हैं, लेकिन सुलेमान की निगाहें मदीना देख रही है। आने वाला एक जमाना ऐसा होगा, अल्लाह के रसूल दुनिया में जलवा फरमा होंगे, अल्लाह के महबूब दुनिया में आएंगे, ये उनकी आखिरी आरामगाह बनेगी। तो सुलेमान को ये गवारा नहीं कि जिस जमीन पर अल्लाह के महबूब आराम फरमाए उस जमीन के हिस्से पर हवाओं में प्रवास करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने, अब जरा गौर करें, हज़रत सुलेमान इस मकाम पर ना के सिर्फ आका की आमद की बात बता रहे हैं, बल्कि मदीने का अदब भी सिखा रहे हैं। अभी वो मदीना नहीं हुआ, अभी वो मदीना नहीं हुआ है, वो सहरा है, लेकिन अदब सिखा रहे हैं। नबी हैं, पहले गुजरे हैं, लेकिन मदीने का अदब सिखा रहे हैं। इसीलिए वो आला वक्त फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने। और मौला ताला फरमाता है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी, कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो। ये अदब खुदा सिखा रहा है, कुरान ये अदब सिखा रहा, बारगाह में रिसालत अदब सिखा रहा। अगर किसी ने आवाज बुलंद कर ली तो उसका अंजाम भी कुरान बता रहा है। अल्लाह फरमाता है, अंतहबत आमालकुम व अंतुम ला तअलमून, तुम्हारे अमाल हद कर लिए जाएंगे और तुम्हें इसका शऊर भी ना होगा। अल्लाह, ये है ताज़ीम मुस्तफा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ईसा ने आका की दुनिया में आने की खबर थी, हर नबी ने आका की दुनिया में आने की बातें बताई, और कुरान में मौला ताला एक नहीं अपने महबूब की तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में फरमाता है। कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकार रहा, कहीं मुज़म्मिल कहकर पुकार रहा, कहीं पर नूर कहकर पुकार रहा, कहीं पे सिराज मुनीर कहकर पुकार रहा, कहीं पर बुरहान कहकर पुकार रहा, रोशन दलील कहकर पुकार रहा, कहीं पर मौला फरमाता है मेरा रसूल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, आका अलैहिस्सलाम को रब ने दुनिया में भेजा तो रब तबारक व तआला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि उनके दरमियान एक अजमत वाले रसूल को भेजा। उलमा बैठे हैं और वो जानते हैं कि इस मकाम पर यह सिर्फ तर्जुमा नहीं होगा कि अल्लाह ने रसूल को भेजा, एक अजमत वाले रसूल को भेजा, और जिसको मौला फरमाते कि अजमत वाला रसूल, तो उसकी अजमत कितनी बुलंद वाला हो। इसलिए मौला ने फरमाया महबूब की अजमत के हवाले से, वरफ़अना लका ज़िक्रक, सुभान अल्लाह, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। आज के दौर का इंसान ये कहता है कि रसूल की ज्यादा तारीफ ना करो वरना आप कुछ कर लोगे, मां
14वीं सदी का इंसान कैसे हद मुकर्रर कर सकता है? अरे जब सहाबा ने हद नहीं रखी, सहाबा ने हद नहीं रखी। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा अल्लाह ताला ताज़ीम रसूल के हवाले से फरमाता है, वतुवक्किरू वतुअज़्ज़िरू। तौकीद का माना भी ताज़ीम, फिर वतुअज़्ज़िरू का माना। कुरान मुक़द्दस का ये कमाल है कि कुरान मुक़द्दस की एक आयत में सेम मीनिंग के 2 वर्ड कभी नहीं आए। ये कुरान मुक़द्दस का कमाल है। तो फिर यहाँ तर्जुमा क्या? तो काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में फरमाते हैं कि वतुवक्किरू का माने नबी की ताज़ीम करो, वतुअज़्ज़िरू का माना ये हुआ कि नबी की ताज़ीम इस अंदाज में करो कि ताज़ीम करने में हदें पार कर लो। इसलिए सहाबा को देखो कैसी ताज़ीम करते थे कि हुदैबिया का मौका है, मकामे हुदैबिया और आका वज़ू फरमा रहे और सहाबा का जम्मे गफीर है साहब, लेकिन उस मकाम पर आका वज़ू करते हैं तो सहाबा आका के वज़ू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते। कोई बर्तन में भर रहा, कोई अपने चेहरे पर लगा रहा, कोई अपने हाथ पर लगा रहा। यहाँ तक कि अगर आका थूके, लुआबे दहन आका निकाले मुबारक, तो सहाबा आका के थूक मुबारक को जमीन पे ना गिरने दे, अपने हाथों में ले। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बताओ क्या कहीं हदीस या कुरान में लिखा है कि नबी जब वुजू करे तो वुजू का पानी जमीन पर गिरने ना दो? और जब सहाबा से आका ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो सहाबा ने ऐसा किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत ने इसके लिए हमें मजबूर कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की माने बाबी आइए ने तदाई तुम उनमें से किसी की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, नबी की अजमत तो इतनी बुलंदोबाला है, अल्लाहु अकबर। आप जरा सोचे, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है लोगों पर। क्या हराम किया है? अल्लाहु अकबर, मुर्दार, मैतता वद्दम वलहमिल खिंजीर, यानी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है, मुर्दार का गोश्त खाना हराम हो चुका है। एक जानवर मर चुका है, अब उसके गोश्त को नहीं खा सकते। हम बकरा लेकर आए ज़बह करने के लिए, लेकिन अगर वो मर गया अब उसके गोश्त को नहीं खा सकते, हराम हो चुका है हमारे लिए। खून को नहीं पी सकते, मुतलक फरमाया है दम हराम, खून हराम हो चुका है। अब इंसान का खून हो या जानवर का खून हो, खून का पीना हराम हो चुका है। अल्लाहु अकबर। लेकिन जरा रस्मते मुस्तफा देखो, एक मरतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रगों में पछना लगवाया और पछना लगने के बाद जिसमें अक़दस से खूने मुबारक निकला, आका ने सहाबी को अता किया और फरमाया, मेरे सहाबी इसे ऐसे जगह दफन कर दो कि किसी के कदम ना पड़ सके। तो सहाबी खूने मुबारक को ले जाते हैं, कुछ देर बाद लौट कर आते हैं, आका पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबी, क्या तुमने मेरे खून को सही जगह दफन कर दिया? अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके खून को ऐसे जगह दफन कर दिया कि कभी किसी के कदम नहीं पड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह। वो गैब दा नबी ने मुस्कुराया और आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मैं जानता हूँ तुमने मेरे खून को पी लिया है। अल्लाहु अकबर। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, खून का पीना हराम, लेकिन सहाबी ने खून पी लिया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मैं जानता हूँ तुमने मेरे खून को पी लिया है, जाओ तुम पर जहन्नम हराम हो चुकी है। अब जरा सोचे, किसी का खून पिए तो खून का पीना हराम, लेकिन नबी का खून उन्होंने पिया तो उन पर जहन्नम हराम हो चुकी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, यह है अज़मत मुस्तफा। अल्लाह ने फरमाया, रफ़अना लका ज़िक्रक, जिक्र को बुलंद कर दिया है। कितना बुलंद किया है?
عظمت مصطفیٰ مولا فرماتا ہے احسان کر دیا مومنوں پر عظمت والے رسول کو بھیجا. عظمت کتنی بلند و بالا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں 350 سال تک اس دنیا میں رہے اور توبہ کرتے رہے, 350 سال تک توبہ قبول نہ ہوئی, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کی, مولا نے ان کی خطائے اشتہادی کو معاف فرما دیا. مولا نے فرمایا آدم اس نام کے بارے میں تمہیں کیسے پتا چلا؟ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے کریم جب میں جنت میں تھا اور جنت کی سیر کیا کرتا تھا تو میں نے کلمہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ جنت کی دیوانوں پر لکھا تھا. اس میں محمد جنت کے درخت پر لکھا دیکھا, جنت کے درختوں کی شاخوں پر لکھا دیکھا اور جنت کے پتوں پر لکھا دیکھا. میں نے یہ سوچا یہ ضرور کوئی محبوب ہے تیرا جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہے, اس لیے اسی کے وسیلے سے میں نے دعا مانگی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان, آدم علیہ السلام نور محمدی کے صدقے ان کے اندر جان ہے, ورنہ مولا نے روح ڈالی تو روح باہر آ رہی. اللہ نے محبوب کے نور کو پیشانی میں رکھا, اب روح اندر بس گئی تو پتہ یہ چلا جانے آدم نور محمدی ہے, روح آدم نور محمدی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہیں, اس نور کا ذکر محبوب کے ذکر کو اللہ نے اتنا بلند کیا. آپ نے سنا نا آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا, کئی مہینوں تک اس آگ کو بھڑکایا گیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا. کیا ہوا آگ میں؟ آگ باغ میں تبدیل ہو گئی. آگ باغ میں تبدیل ہو گئی تو وجہ کیا تھی؟ تو محققین فرماتے وجہ یہ ہے کہ محبوب کا نور آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں آرام فرما رہا, اب تک منتقل نہیں ہوا تھا تو کیسے حضرت ابراہیم جل جاتے؟ اللہ نے نور محمدی کے صدقے اس آگ کو باغ میں تبدیل کر دیا, یہاں تک کہ اس شاخ یہ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھرا کیوں نہیں چل سکا, ان کی گردن کیوں نہیں کٹی تھی؟ اس لیے کہ ان کے پشت میں نور محمدی تھا اور اس کا منتقل ہونا باقی تھا. تو اللہ نے جنت سے فدیے میں دنبا اتارا کہ میرے محبوب کے نور کو منتقل ہونا باقی ہے, تو کیسے اسماعیل ذبح ہو جائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب کائنات میں کچھ نہ بنا تھا محبوب کا ذکر تھا, کائنات میں جو کچھ ہے وہ بھی محبوب کا ذکر کر رہا ہے, اور ایک وہ زمانہ آئے گا کہ دنیا سے ہر چیز فنا ہو جائے گی, خدا کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا لیکن محبوب کا ذکر چلتا رہے گا. اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں لیکن محبوب کا ذکر ہوتا رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں خدا کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے. Everything will be finished. Nothing will be there, no one will be there. لیکن محبوب کا ذکر کرنے والا کون ایسا جو باقی رہے گا؟ وہ ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی ہے, جو پہلے سے اور ہمیشہ رہے گی, وہ ہے میرا خدا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے اس کے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں فرمایا بھیجا تھا یا بھیجے ہیں یا بھیجتے ہیں, یعنی کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے, بھیج رہے ہیں. تو اس وقت بھی بھیج رہے ہیں جب کائنات میں کچھ نہ تھا, مولا محبوب کا ذکر محبوب کی تعریف بیان کرتا تھا اور محبوب کی تعریف قرآن مقدس کے ذریعے بھی بیان کیا. اور جب دنیا میں کوئی نہ ہوگا صرف خدا ہوگا, اور اب نے فرمایا اللہ محبوب کا درود بھیجتا ہے تو محبوب کا ذکر تبھی چلتا رہے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان, یہ ہے محبوب کی عظمت.
یہ ہے محبوب کی رفعت. مولا تعالیٰ نے محبوب کو اختیار عطا کیا. اختیار عطا کیا. آج لوگ کہتے کیوں کہتے ہو اختیار، ان کو مختار کیوں کہتے ہو؟ ہمارے آقا مختار ہیں. کس نے مختار بنایا؟ اللہ نے مختار بنایا. ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارے اسکول میں سیرت مصطفیٰ کمپٹیشن ہوتا ہے. اس میں بچوں کو نعتیہ، بچوں کو جو ہے اس میں بیانات دیے جاتے ہیں یاد کرنے کے لیے، بچے اس میں بیان کرتے ہیں. ایک بچے کو یہی موضوع دیا گیا اختیارات مصطفیٰ، اب اس میں شعر تھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کی قبضہ و قدرت. اب وہ دوسرے لڑکا آیا، اس نے کہا کہ سر میں یہ بیان تو کروں گا لیکن ابو نے کہا یہ شعر مت پڑھنا، اس میں غلط لکھا ہے. تو میں نے کہا سپیلنگ مسٹیک ہے؟ بولا نہیں غلط، شعر غلط لکھا ہے. میں نے پوچھا کیا غلط لکھا ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے لکھا ہے مالک کل. میں نے تو کیا غلط ہے بیٹا اس میں؟ تو اس نے کہا اس میں لکھا ہے مالک کل، آپ نے حضور کو کہا، تو یہ شعر غلط ہے. مالک کل تو خدا ہے. اور بیٹا آپ کے ابا نے آدھا شعر پڑھا، پہلے کا مصرع کیوں نہیں پڑھا؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنایا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنایا. آدھی آدھی باتیں کیوں پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. اگر آدھی آیتیں خالی پڑھتے ہیں تو لوگ تو نمازوں سے دور ہو جائیں. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے مولا فرماتا ہے ان کنتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہ آیت پوری پڑھیں گی، لیکن قل انما انا بشر مثلکم، وہ آدھی آیت ساری پڑھیں. ہاں دیکھو اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو تمہاری طرح بشر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کس کے لیے حکم آیا ہے، اس کا مخاطب کون ہے، کس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی تو دیکھو. کیا صحابہ سے آقا نے فرمایا؟ نہیں، وہ تو کفار و مشرکین سے آقا نے فرمایا. تم اپنے اوپر کیوں لیتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیارے نور آگے کی آیت کا حصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ فرماتا ہے ان سے یہ بھی کہہ دو بل یوحی الیہ، کہ آپ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے. یہی سے فرق بتا دو کہ میں بشر تو ہوں لیکن تمہاری طرح عام بشر نہیں، افضل بشر ہوں. وحی کا نزول مجھ پر ہوتا ہے. اگر تم کہو نہیں عام بشر ہے تو کیا تم پر بھی وحی آ گئی ہے؟ معاذ اللہ. اب جس پر وحی آتی پتا چلا وہ اللہ کے خاص بندے انبیاء کرام. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے نوری آقا بشر ہیں، آقا بشر ہیں لیکن افضل بشر ہیں، خیر البشر بشر ہیں، خیر البشر. وہ نورانی بشر، وہ نورانی بشر بشریت کے سانچے میں ڈھلا، اور نورانیت میں بھی سب سے افضل اور بشریت میں بھی سب سے افضل. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان میں تو اس بچے نے کہا کہ اس میں لکھا ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. تو میں نے کہا بیٹا پورا پڑھو، خالق کل نے مالک کل بنایا. کیا خدا بندی قدوس اس چیز پر قادر نہیں کہ اپنے محبوب کو مختار بنائے؟ اللہ کی شان تو یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے. جو مولا ہر شے پر قادر ہے تو کیا اپنے محبوب کو مختار بنانے پر قادر نہیں؟ اب پتہ یہ چلا کہ محبوب اختیارات کا انکار کرنا گویا کہ رب کے قدرت کا انکار کرنا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مولا تعالیٰ نے محبوب کو تو ایسا اختیار عطا کیا ہے، اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا جاؤ ایک غلام کو آزاد کرا دو. وہ شخص عرض کرتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، ناتواں ہوں، میں غلام نہیں آزاد کرا سکتا. آقا نے فرمایا جاؤ جا کر کے 60 مسکین کو کھانا کھلا دو. عرض کرتا یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں، کیسے مسکینوں کو کھانا کھلا دوں؟ آقا فرماتے ٹھیک ہے جاؤ اور جا کر کے
तुम जो है 60 रोजे पैदल पे रख लो। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, एक रोजा ना रख पाया तो 60 रोजे में कैसे रख सकूंगा। अल्लाह अकबर। वो जानते थे कि अल्लाह ने फरमाया वअम्मा साइला फला तनहर, साइल जब आए तो झिड़की ना देना, उनके मसाइल को हल जरूर कर देना। मौला ने इख्तियार अता किया है, इसलिए तो चले नहीं गए, वहां पर बैठे थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर कुव्वत और तवानाई नहीं कि 60 रोजे रख सकूं। आका ने फरमाया जाओ कुछ खजूरें ले लो और किसी गरीब को सदका कर देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं कुछ खजूरें लेकर के सदका कर सकूं। अल्लाह अल्लाह। आका ने फरमाया मेरे सहाबी बैठ जाओ, तुम्हारा भी इंतजाम हो जाएगा। गोया के निगाहें नबूवत देख रही थी आने वाला कोई आ रहा है, खजूरों का तोहफा लेकर आ रहा है। एक शख्स हाजिर होते हैं, तशरी में खजूर भरे होते हैं, आका के कदमों में तोहफा निछावर करते हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इस तोहफे को कबूल फरमा लीजिए। आका ने फरमाया मेरे सहाबी जाओ, तुम्हारा काम हो गया, इन खजूरों को ले लो और जाकर के गुरबा में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा होगा। अल्लाहु अकबर। इख्तियाराते मुस्तफा देखो, आज के जमाने का इंसान होता तो 60 रोजे पैदल पे कह करके खामोश हो जाता, 60 मिस्कीन को खाना खिलाना कहकर खामोश हो जाता, गुलाम आजाद कराना कहकर खामोश हो जाता। इसलिए कि हम मुख्तार नहीं हैं, हम शरीयत में अमेंडमेंट नहीं ला सकते, लेकिन मौला तबारक व तआला ने महबूब को इख्तियार दिया है। आका ने फरमाया जा ये खजूर गरीबों में तकसीम कर दे। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझसे ज्यादा करीब पूरे शहर में कोई नहीं है। आका ने फरमाया खजूरें ले जा, इस्तेमाल कर ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मौला ने ऐसा इख्तियार अता किया है कि आका के इशारे पर खजूर दरख्त से जो है खजूर पैदा होती नजर आती। आका एक इशारा करते, दरख्त चलते हुए आका के पास चले आते। आका एक इशारा क्या करते, सूरज पलट करके लौट करके आ जाता। आप जानते हैं एक मर्तबा एक सहाबी ने कर्ज लिया यहूदी से और कर्ज वापस ना कर सके, 2 साल की मुद्दत गुजर गई और मुद्दत गुजरते गुजरते 2 साल हो गए। वो यहूदी जो है अब उनको परेशान करने लगा। वो दौड़ते हुए आका की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने एक यहूदी से कर्ज लिया था और ये कहा था जब मेरे बाग में खजूर उग जाएंगे मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा, लेकिन 2 साल की मुद्दत गुजर चुकी है, अब तक खजूर ना उग सके हैं, यहूदी मुझे परेशान कर रहा है। आका ने फरमाया चलो यहूदी के पास। आका जाकर यहूदी से फरमाते हैं क्यों मेरे सहाबी को हैरान करते हो, ये तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे। वो शख्स ये कहता है कि देखो आपके सहाबी ने कहा था खजूर में दरख्त खजूर उड़ जाएंगे दरख्त में तो कर्ज अदा कर देगा। 2 साल की मुद्दत गुजर चुकी है, अब तक कोई खजूर में ना उगे हैं, अब उसमें मैं क्या करूं, मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया ना वअम्मा साइला फला तनहर, महबूब साइल को कभी झिड़की ना देना, यानी खाली हाथ ना लौटाना। और वो सहाबी हुजूर के दर पे क्यों पहुंचे, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है माताकुमुर रसूल फखुज़हू, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। तो वो जानते थे रसूल देने वाले हैं, रसूल की जात अता करने वाली है। रसूल की बारगाह में पहुंचे, जब वो यहूदी ने इस तरीके से कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, तेरी तमन्ना यही थी ना कि खजूरों के जरिए कर्ज अदा करे, चल तेरे बाग में चलते हैं। आका उनके बाग में तशरीफ ले जाते हैं, सूखे हुए खजूर की एक दरख्त की टहनी को पकड़ते हैं, आका जुम्बिश देते हैं, उस टहनी को आका जैसे ही हिलाते हैं उस दरख्त से खजूरों का बरसना शुरू होता है। आका फरमाते मेरे सहाबी जितने खजूर चाहिए ले ले, यहूदी का कर्ज भी अदा कर दे, अपने घर में लेकर के चला। आप बताइए आप थोड़ी मार्केट टाइट हो जाए तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कहते हो हमारी तरह बशर है तो तुम नल से पानी ही ला करके दिखा दो, जब पानी चला जाए पानी लाकर दिखा दो, कनेक्शन लगा हुआ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रब ने महबूब की अज़मत को इतना बुलंदोबाला फरमाया है। आज के दौर का इंसान कहता है कि नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। अरे पीठ के पीछे का इल्म तो बहुत दूर की बात, आका तो मदीने में रह करके
کبھی یمن کی خبر سنا رہے ہیں، آقا مدینے میں رہ کر کے کبھی ایران کی خبر سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں حبیب یمنی نام کے تھے، یمن میں رہا کرتے تھے۔ ابو جہل نے خط بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، آؤ آ کر کے آپ لوگوں کو سمجھا دو ورنہ لوگ نئے دین کے طرف مائل ہو جائیں گے۔ حبیب یمنی مکہ آتے ہیں، ابو جہل سے تمام باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے جا کر کے ان کے نبی سے ملنا ہوگا۔ ابو جہل نے کافی روکنے کی کوشش کی، حبیب یمنی نہ مانے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجایا کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر بھی آقا کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، آقا نے فرمایا کہ بتاؤ ہمیں آخر کیوں بلایا گیا ہے؟ حبیب یمنی کہتے ہیں ذرا یہ تو بتائیے آپ کس چیز کا اعلان کرتے ہیں، آپ کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے کیا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اے حبیب یمنی، میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، میں ایک خدا کے طرف دعوت دیتا ہوں۔ حبیب یمنی عرض کرتے ہیں پھر اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ آخر تمہیں کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ حبیب یمنی کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے دو باتیں جاننی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ آقا نے ایک اشارہ کیا، چاند شک ہوا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، چاند پھر سے جڑ گیا۔ اللہ اکبر، آقا نے فرمایا اب بتاؤ دوسری بات کیا ہے؟ حبیب یمنی کہتے ہیں اب میرے دل میں دوسری بات جو ہے وہ آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں حبیب یمنی سنو، یمن میں تمہاری ایک بچی ہے جو پیروں سے معذور ہے، جو آنکھوں سے معذور ہے، جو بول نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، وہ تم پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اسے شفا نصیب ہو جائے، جا میں نے اسے یہاں سے شفا عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا ہوتا ہے کہ حبیب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب حبیب یمنی یہ سنتے ہیں تو قدم ناز مصطفیٰ پہ گرتے ہیں، کہتے ہیں کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں داخل کر لیجئے۔ اللہ اکبر، جب وہاں سے یمن کے روانہ ہو رہے ہیں، اپنے گھر پہ یمن میں پہنچے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جب دروازہ آ کر کوئی کھولا، دیکھتے وہی بچی جو چل نہیں سکتی تھی، وہی بچی جو ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے دروازہ بھی کھول رہی ہے اور حبیب یمنی کو دیکھ کر کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب یمنی بڑے تعجب میں پڑے، کہتے بیٹی آخر یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھا دیا، یہ کلمہ تجھے کس نے بتایا؟ کہتی کل رات ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ بیٹی میں مکے میں تیرے ابو کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یمن میں رہ کر کے کلمہ پڑھ لے۔ میں نے جیسے ہی کلمہ پڑھا میں صحت یاب ہو گئی، مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا مدینے میں رہ کر کے، مکے میں رہ کر کے نہ کہ صرف یمن کی خبر دے رہے ہیں بلکہ اس بچی کو شفا بھی عطا کر رہے ہیں، اسے اسلام کی دولت سے مالا مال بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جاؤ، ایک مرتبہ صفوان اور عمیر دونوں کعبے کے طرف چل رہے ہیں، کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، چلتے چلتے باتیں ہو رہی ہیں۔ صفوان نے کہا کہ میرا بیٹا جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، عمیر نے کہا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہے، محمد عربی کے اصحاب کے ہاتھوں گرفتار ہے، مجھ پر کچھ پریشانیاں ہیں، مجھ پر کچھ قرض ہے، مجھ پر بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ذمہ داری نہ ہوتی شمع رسالت کو میں گل کر دیتا، ان کے نبی کو میں شہید کر دیتا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، یہ سنتے ہی صفوان نے کہا میں سنو، میں تمہاری تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہوں، میں کفالت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میں تمہارے قرض کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، لیکن تم جاؤ اور جا کر کے شمع نبوت کو گل کر دو۔ وہاں سے عمیر چلتے ہیں، لیکن پھر یہ کہتے ہیں اے صفوان، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کے کہو یہ بات کسی تیسرے کو نہ پتا چلے، صرف ہم دونوں کے درمیان رہے، اس لیے کہ وہ
वो जानते थे अगर ये बात कहीं से लीक हो गई तो रास्ते में ही उनका काम तमाम हो जाएगा। काबे की दीवार पर हाथ रखकर दोनों ने कस्में खाई कि ये बात किसी तीसरे को ना कही जाएगी। उमैर वहां से घर जाते हैं, तलवार को जहर में भिगोते हैं और लेकर के मदीने आ रहे हैं। जैसे ही सैयदना फारूक आजम ने देखा, सहाबा से फरमाया कि जाओ, आका मस्जिद नबी में जलवा फरमा है, आका के गिर्द हाला बनाकर बैठ जाओ। हजरत फारूक आजम ने हजरत उमैर को पकड़ा, आका की बारगाह में पेश किया। आका ने फरमाया उमर, उमैर को छोड़ दो। आका ने जब ये फरमाया तो आका ने पूछा, ऐ उमैर जरा ये तो बताओ आखिर मदीने आना क्यों हुआ? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मेरा बेटा आपके असहाब के हाथों गिरफ्तार है, उसकी माँ बड़ी परेशान है, उसकी खबरगिरी के लिए आया हूँ। आका ने फरमाया कि जब उनकी खबरगिरी के लिए आए हो तो तलवार क्यों लेकर के आए हो? उस वक्त ये कहते हैं कि जब आपकी हमारी तलवार ने जंगे बद्र में आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, अब हमारी तलवार क्या बिगाड़ेगी? अल्लाहु अकबर। आका फरमाते उमैर, बातों को बनाना छोड़ो, जरा ये तो बताओ क्या काबे की दीवार के सामने सफवान और तुमने कस्में नहीं खाई? सफवान ने तुम्हारी किफायत की जिम्मेदारी ली बच्चों की और तुम्हारे कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी को कबूल ना किया। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था कि उसके पैरों तले से जमीन हिल गई, कदम नाज़े मुस्तफा पे गिरते हैं। आज करते हैं कलमा पढ़ाइए और अपनी गुलामी में दाखिल कीजिए, इसलिए कि जो मदीने में रह करके मक्के की खबर दे रहा होगा वो अल्लाह का सच्चा नबी हो सकता है। ये हमारे नाम आप देखें, ऐसे एक नहीं सीरत मुस्तफा उठाइए, अहदीस रसूल उठाइए, एक नहीं कई वाक़े आपके लिए कि जिससे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इल्मे गैब को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। और तुम कैसे अपने आप को मुसलमान कहते हो कि कलमा पढ़ने के बाद इल्मे गैब का इनकार? अरे ताज्जुब की बात है कि अपने नबी में तारीफें ढूंढने के बजाय तुम खामियां को ढूंढते जो कि नामुमकिन है, ऐब तलाश करते हो जो कि नामुमकिन है। अरे सोचना भी गुनाह है। अब आप सोचें कि नबी की जाते बाबरकत के हवाले से जानना है, या मिसाल के तौर पर मेरा घर है, मेरे घर के बाजू में रजा भाई का घर है, अब मेरे हवाले से आपको जानना है तो आप रजा भाई को पता चलता करेंगे तो ज्यादा सही खबर मिलेगी, या आप कहीं विरार में किसी को पकड़ेंगे तो वो मेरे बारे में ज्यादा सही बताएगा? जवाब दे रजा भाई। रजा भाई मेरा बैठना देखेंगे, मेरा उठना देखेंगे, मेरे घर के मामला को देखेंगे, सब कुछ वो देखें तो कहेंगे हाँ अब्दुल करीम भाई सही है या गलत है, व्हाटएवर इज दैट। तो जो साथ में रहा है तो ज्यादा सही बताएगा। तो आप तो सोचो कि हमारे आका के हवाले से जानना है तो सहाबी को देखेंगे या आज के दौर के इन लोगों को देखेंगे? सहाबी को देखेंगे या इन वहाबी को देखेंगे? किसको देखेंगे? सहाबी को। अब आओ देखो सहाबी क्या कहते हैं। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं व अहसन मिनका लम तरबत वाइनी वाजमल मिनका लम तलिदिन निसा, कि आपके जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपके जैसा हुस्न जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। आगे कहते खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ने आप बहुत ऐब से पाक पैदा किया। साहबी कहे कि ऐब से पाक, और ये कहे कि नबी में ऐब माज़अल्लाह। कैसे मुसलमान? सहाबी के नक्शे कदम पे तो चलो, सहाबा की जिंदगी को देखो। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के पास अगर ये कहें कि हाँ हजरत हसन बिन साबित ने मोहब्बत में कह दिया, मोहब्बत करते थे मोहब्बत में कह दिया, तो ठीक है आओ बुलबुले सिदरा से पूछते हैं, फरिश्तों के सरदार से पूछते हैं,
जिब्रील अमीन से पूछते हैं, जिन्होंने हुजूर के नूर को 72,000 साल तक चमकते हुए देखा, उनसे पूछते हैं। सिदरतुल मुंतहा तक जो गए, उनसे पूछते हैं। जिब्रील अमीन से आका ने पूछा, जिब्रील कहां से आ रहे हैं? जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, पूरे दुनिया की सैर करके आ रहा, मशरिक से मगरिब पूरा मैंने छान डाला, लेकिन आपके पाए का ना पाया, आपके जैसा मैंने कहीं पाया ही नहीं। बुलबुले सिदरा ये कहते, इसलिए आला तक कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नहीं पाया। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे, ये है अज़मत मुस्तफा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे सहाबी से आका ने फरमाया, अबू बकर तुम मेरी हकीकत तो नहीं पहचान सके। जब जनाबे सिद्दीक़ अकबर ना जान सके, तो आज के 14वीं सदी का मुसलमान वो कैसे जान सकता? मेरे प्यारे आका के प्यारे, इसलिए हुजूर की अजमत को समझो। और कितने ताज्जुब की बात है, आपको पता है जब 2006 की गालिबन बात, 2003 या 4 2-3-4 के दरमियान की, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के हुक्म पर मैं, हमारे साथी जनाब सैयद मोहम्मद साहब, हमारे भाई मोहम्मद अकील भाई, हम सब अफ्रीका में थे, मलावी में। हम जो है हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन गांव में जाते थे, अफ्रीकन लोगों के, मलावियन स्कालों के गांव में रात के वक्त इशा की नमाज मगरिब की पढ़ते, इशा की नमाज पढ़ते, इज्तिमा करते, उनको दीन की बातें सिखाते, वापस घर पर आते। उसमें से एक ने सवाल किया, क्या नबी से मांग सकते हैं? हमने कहा हाँ मांग सकते। नबी से क्यों नहीं मांग सकते? मांग सकते, नबी अता करेंगे। अल्लाह फरमाता है, वम्मा साइला फला तनहर मा तकुमुर रसूल फखुद, रसूल जो दे वो ले लो। तो उसने कहा कि ठीक है। अभी करीब में उसने कहा एक गांव था, वहां के लोग ऐसे ही करते थे, नबी की जात से मदद तलब किया करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद वहां पर एक जमात पहुंची तबलीग के लिए, और उसने कहा नबी से मांगना शिर्क, नबी से मांगना हराम, नबी कुछ नहीं दे सकते माज़अल्लाह, नबी आपको कुछ नहीं कर सकते आपका माज़अल्लाह। बोले ऐसा सिखा करके गए और भोले भाले सीख गए। लेकिन उसके कुछ दिन बाद वहां पर ईसाई मिशनरी आई, और उसने कहा, ईसाई लोगों ने तबलीग की और कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं, यीशु से मांगो, यीशु तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। तकलीफों में है, यीशु के पास आओ, यीशु तुम्हारी तकलीफों को दूर करेंगे। तो गांव के लोगों ने सोचा कि इस दीन में रह के फायदा क्या, कि जिस दीन के नबी हमारा कुछ ना भला कर सके, क्यों ना ईसाई बन जाओ कि यीशु मदद भी करें। माज़अल्लाह आधे से ज्यादा लोग वहां पर मुर्तद। अब उनके इस मुर्तद होने का जिम्मेदार कौन? ये कैसी तबलीग है कि तुम कौन सा इस्लाम फैलाते हो कि नबी की अजमतों को निशाना बनाकर रखे। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, अजमत मुस्तफा और ताज़ीम मुस्तफा ये दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का जरिया। अपनी जिंदगी इसके रसूल ने गुजारी, ताज़ीम रसूल ने गुजारी। अल्लाह के रसूल दुनिया में क्यों जलवा फरमा? तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है, रसूल इसलिए जलवा फरमा हुए ताकि वो तुम्हारा तज़किया करे, ताकि वो तुम्हारे दिलों को गुनाहों से साफ करे, तुम्हारे दिलों से गुनाहों के मैल को दूर करे। अल्लाहु अकबर। और आप जानते हैं आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी ने किस तरीके से दिल को साफ सुथरा कर दिया। अल्लाहु अकबर। आइए एक वाक़या बताता चलूं कि किस तरीके के गुनाह उस जमाने में होते थे, आका ने कैसे कैसे दिलों को साफ किया। अल्लाह अल्लाह। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दौरे जहालत में मुझसे गुनाह सरजद हुआ था जिसको